Hello everyone, so good to be back with you for Word in Depth Wednesdays. We'll pray a short prayer. మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా కలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామంలో మీ అందరికీ శుభములు. లెట్స్ ప్రే. Gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this time. Lord, you choose to talk to us. Father, I pray that your Holy Spirit will lead us and use me as your mouthpiece, Lord. Lord, help us to know, Lord, how you want us to love you and seek you and live for you. Lord, bless this time of meditation of the word, and whatever you want to tell us, Lord, let there be free flow of your spirit and your anointing. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Amen. Charles సంతోషంగా ఉంది to do this. Such a joy. It's such a joy. It's such an honor. So, we've meditated till Nehemiah's 8th chapter, and we have seen how against all odds Nehemiah chose to build the house of the Lord, and the wall around Jerusalem. And then apart from the rebuilding the city of Jerusalem and protecting it, even though there was so much of deceit, there were so many people coming against him, day by day the enemy count increased, but night and day they guarded themselves and guarded the work, and they finished it. The most important renovation, the most important reformation that has to take place is repentance and rebuilding the entire nation of Israel that was remaining. It's in the spiritual realm, and also the social justice has to take place. So there's so much of change that needs to take place in the hearts of the people, and the word of God, straight 7 days hearing the word of God, hearing the law. Their first 5 books, they keep it so reverentially, they read it very much carefully. The careful interpretation of the law brought in so much of conviction among the people that, oh, we've sinned, our parents sinned, our forefathers sinned and forgot about God. So that brought a lot of conviction. So they choose to dedicate and then continue with the time of, the feast of tents, and then they took a time now to fast in dust and ashes. It's a sign of distress. It's a sign of genuine pain. So Telugulo నెహెమియా గ్రంథంలో మనం ఏమని ధ్యానించామంటే 8 అధ్యాయాల వరకు ధ్యానించాము. 8వ చాలా ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో శత్రువులు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతున్న తరుణంలో, ఆ యొక్క సమయంలో నెహెమియా ధైర్యంగా యెరూషలేము ప్రాకారపు గోడలన్నీ, యెరూషలేము సురక్షితంగా ఉండాలి, అలాంటి అవమానకరమైన పరిస్థితిలో ఉండకూడదు అన్న ఉద్దేశం కలిగి ఆ యొక్క ప్రాకారాన్ని పగలు రాత్రి శత్రువుని ఎదుర్కొంటూ వారిని కాపాడుకుంటూ ప్రార్థనాపూర్వకంగా దాన్ని కట్టి ముగించారు. అయితే ఇంకా ఏం కావాలి అంటే ఇశ్రాయేలీల మధ్యన ఎలాంటి మార్పు రావాలంటే సామాజికంగా మార్పు రావాలి. అంతకన్నా ఎక్కువగా ఏది మార్పు రావాలంటే వారి ఆత్మీయ జీవితంలో మరలా వారు దేవునితో సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి, దేవుని సరి అయిన విధానంలో ఆరాధించాలి, వారిలో పశ్చాత్తాపం కలగాలి. అయితే పశ్చాత్తాపం ఎలా కలిగిందంటే కట్టిన తర్వాత దీన్ని ప్రతిష్ఠించక ముందు 7 రోజులు వరుసగా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించారు. ఈ వాక్యాన్ని తెలుసుకున్నారు. వివరిస్తూ ఉంటే ఆ 7 రోజుల కాలంలో వారి హృదయము వాక్యం వింటున్న కొలది వారి హృదయముకి అది గుచ్చుకుంది, తెలిసింది దేవునికి వ్యతిరేకంగా మేము, మా పితరుల పితరులు
పాపం చేశారు, దేవుని మర్చిపోయి ఆయన కట్టడలను అతిక్రమించారు, ఆయన కోపాగ్నికి మేము గురయ్యాం కదా, దేవుని దుఃఖ పెట్టాం కదా అన్న ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపము వారిలో కలిగింది. అయితే వాళ్ళు ప్రతిష్ఠించడము ఇవన్నీ ఆ యొక్క పండుగ చేసుకున్న తర్వాత మరలా 9వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చూస్తామంటే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా సిద్ధపడ్డారు. దేనికి సిద్ధపడ్డారంటే ఈ యొక్క ఉపవాసం ఉండి బూడిదలోను మట్టిలోను వారు ఉపవాసం ఉండి బూడిలోను మట్టిని దుమ్మును వాళ్ళ మీద వేసుకుని అంటే ఆ విచారాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు. వారికున్న వేదనని, వారు ఎంత బాధపడుతున్నారో, వాళ్ళు చేసిన దానికి వాళ్ళు ఎంతగా కుమిలిపోతున్నారో అన్నది తెలిసే విధంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రత్యేకంగా ఒక రోజును తీసుకుని వారు పశ్చాత్తాపడ్డారు. సో వీ విల్ సీ వాట్ how they repented and how they remembered God, how they confessed, they interceded, they confessed the sins of their forefathers. You think that there are no generational curses? Might be you're not thinking that, but you might know that there are generational curses, but are we taking it casually, lightly? No, even today we shouldn't take generational curses or the family line sins or the sins in the close family if they are not following the Lord, and if something that we together have done, everyone in individually, that is going to be there, that effect is going to be there. So there are so many insights in this entire chapter. We'll see one after the other. ఈ యొక్క 9వ అధ్యాయంలో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం, తరతరాలుగా వచ్చే ఆ యొక్క పితరుల యొక్క పాప దోషము ఈ రోజుల్లో కూడా దాని గురించి మనకు అవగాహన ఉంది, కానీ మనం దాన్ని పట్టించుకుంటున్నామా? నిజమే, మన దగ్గర బంధువులు మనం అందరము కలిసి పితరుల తరతరాల నుంచి ఏదైనా పాప దోషము దాని గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలా, పశ్చాత్తాపడాలా, దానిని మనం ఒప్పుకోవాలా, ఎలా పశ్చాత్తాపడ్డారు అన్నదంతా మనం తెలుసుకుందాం. సో ఆన్ ద 24th day of the month, the 7th month, the people of Israel were assembled with fasting and sackcloth and with earth on their heads. Imagine the entire people of Israel. It's in the Lord's eyes, great celebration. It's rather than that, he would also want his children to come back to him. He is the loving father who waits, for his prodigal son to come back, for his lost son to come back. దేవుని దృష్టిలో ఆయన మనం అందరం ఉత్సాహంగా ఉండడం ఇష్టమే. అలాగే ఇంకా ఆయన ఏమని కోరుకుంటారంటే, నా దగ్గరికి తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రి ఎలాగ ఎదురు చూస్తున్నారో అలాగ రావాలి అని, తన ప్రజలు రావడం, ఇలాంటి పశ్చాత్తాపంతో రావడం ఆయనకి ఇష్టమే. కీర్తనలు 51వ అధ్యాయంలో ఏమని రాస్తుందంటే, మీకు ఇష్టమైన బలియాగము, విరిగి నలిగిన హృదయమే మీకు ఇష్టమైన బలి అర్పణ. ఇన్ Psalms 51, David says, you like the broken and contrite spirits. That is the pleasing offering to you. That you want that kind of sacrifice. That is the sacrifice that the Lord requires of us, because the sin has separated us from him. The sin has separated us from him, and we believe that repentance is the grace of the Lord. Such praise God, it's a free gift. We are not trying to earn the love of God. We are receiving the gifts. If we think that the Lord loves us when we are doing good, and then Lord doesn't love us when we are doing bad, no, that is not the right perspective of God. That you're not understanding the Lord in the right way. His love doesn't depend upon our actions. But there is a difference between confession or repentance and sanctification. Repentance is once. Confession is just once. You confess with your mouth about Jesus Christ and he accepts you. You believe the truth that he is the Son of God and he died for our sins
in flesh, and he rose from the dead and he's resurrected. He is the one who removed the gap between the Heavenly Father and us. We believe that and we confess it our mouth. The salvation has come to our hearts, come to our home. But sanctification is totally different. Sanctification is the process that would really happen when we confess the Holy Spirit God lives inside of us, and he makes us to hate the sin, and he makes us to follow his word. He convicts us what we are grieving him. As soon as we grieve him, we know that there's something wrong in this attitude, there's something wrong in this action. The more we try to avoid the Holy Spirit, there will be a day when the conscience becomes blunt and we don't go after repentance. చాలా రోజులు అయిపోయింది ఐ థింక్ 1 వీక్ గ్యాప్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోనికి త్వరగా షిఫ్ట్ అవ్వడం అన్నది కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది. కానీ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, విత్ క్రైస్ట్ ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ టు క్రైస్ట్ దట్ స్ట్రెంగ్థెన్స్ మీ. సో మనం ఏమని చెప్పుకుంటున్నామనంటే పశ్చాత్తాపము, దేవుణ్ణి యేసు ప్రభువారి యొక్క రక్షణని పొందుకోవడము, సాంక్టిఫికేషన్ శుద్ధీకరణ, హృదయము శుద్ధీకరణ జరగడం అన్నది రెండు కూడా వ్యత్యాసమైనవి. మనం ఏమనుకుంటామంటే పశ్చాత్తాపడినప్పుడు మనం దేవుని కృప ద్వారా, ప్రభువు యొక్క కృప ద్వారా రక్షణను పొందుతాం. కేవలం అది కృప ద్వారా, మన క్రియల వలన ఏమాత్రం కాదు. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మంచిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నారు, మంచిగా లేనప్పుడు ఇంకా దేవుడు చాలా ద్వేషిస్తున్నారు. ఆయన ప్రేమ మాత్రము ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, ఆయన ప్రేమను మనం కొత్తగా కొనుక్కోవాల్సిన, అది దానికోసం ఏమైనా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుని ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. అయితే సంబంధం ఉండదు, దగ్గర సంబంధం ఉండదు. ఆయనకి మన పాపాలు ఆయనకి మనకి అడ్డుగా ఉన్నాయి. Our sins have separated us from God and us. They are the stumbling block. They are like the wall. They, his hand is there to help us, to rescue us, to save us, but the sins come as a hindrance, as a stumbling block. That's why sanctification is needed. After confession, we need to have the real change in us. ఈ యొక్క శుద్ధీకరణ అన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో సహవాసం చేస్తుండగా ఆయన చెప్తా ఉంటారు, ఈ పని ద్వారా నేను దుఃఖపడ్డాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దుఃఖపరిచినప్పుడు తెలుసు, ఈ యొక్క ఆలోచన ద్వారా దుఃఖపరచబడి. అయితే ఆయన అలా త్రోసివేస్తుంటే ఒకనొక రోజున మనస్సాక్షి బండబారిపోతుంది, పరిశుద్ధాత్మను మనం ఆర్పివేసినట్లుగా అయిపోతుంది. అయితే so why these days also we need to seek every day the process of sanctification, because as long as we are there on this earth, we are prone to the fallen nature of the human flesh, fallen nature of this world, and the fallen angel, that is the Satan. సో మనం ఈ భూలోకంలో ఉన్నంత కాలము మనం ఎదుర్కొనేవి ఏంటి అంటే, పడిపోయిన మన శరీరమే ఆటంకంగా ఉంటుంది. సో మనం ఆత్మకి ఎక్కువ విత్తాలి. వీ హ్యావ్ టు సో టు ద స్పిరిట్ మోర్ దెన్ ఫ్లెష్. ఆ తర్వాత పడిపోయిన పతనమైన లోకంలోనే ఉన్నాం, ఎలాంటి చీకటి ఎక్కువగా ఉన్న లోకంలోనే ఉన్నాం, నాశన మార్గంలో ఉన్న ఈ యొక్క లోకంలోనే ఉన్నాం, భూమి మీదే ఉన్నాం. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే పడిపోయిన సాతాను ఉన్న లోకంలో ఉన్నాం. ఈ మూడిటి నుంచి మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం. దర్ ఇస్ లస్ట్ ఆఫ్ ఐస్, లస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఈస్ అటాకింగ్ అస్. నేత్రాస జీవపు డంబము, నేత్రాస శరీరాస జీవపు డంబమును ఎదుర్కొంటున్న కాలంలో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు హృదయ శుద్ధీకరణను మనం ఆశించాలి. హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు బి సాంక్టిఫైడ్? వీఆర్ గోయింగ్ టు బి సాంక్టిఫైడ్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా మన హృదయము శుద్ధీకరణ అవుతుంది. దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము శుద్ధీకరణ అవుతూ ఉంటుంది. సో వెన్ యూ లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఈజ్ యువర్ హార్ట్ గ్రీవ్డ్ లైక్ దీస్ పీపుల్? They called again, like we want to hear. So quarter of the day they were reading and the quarter of the day they were praying. So వారి హృదయాల్ని సిద్ధపరచుకొని కొంతకాలం ఆ రోజుల్లో కొంత భాగము వాళ్ళు మళ్ళా ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివారంట, విన్నారంట. కొంత భాగము వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారంట. ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ప్రార్థన చేశారు?
ఎలుగెత్తి యాజకులు వాళ్ళందరూ ఉండగా ఇది సమూహంగా చేసిన ఉపవాస ప్రార్థన కాబట్టి ఉపవాసం ఉంటున్నట్టు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. సమూహంగా చేసిన ప్రార్థనలో గొప్ప జయం ఉంది. సో ఎవ్రీబడి న్యూ లైక్ that this is a fasting, it's a community fasting prayer. So everybody together they prayed. And how did they pray? After reading the word of God, studying it, how did they pray? One after the other they took out the points that they have read from the Lord, the main points. ఈ యొక్క వాక్యంలో వాళ్ళు చదివింది ఒక్కదాని తర్వాత ఒకటి ఆ ముఖ్యమైన అంశాల ధర్మశాస్త్రం అంతట్లో 5 గ్రంథాల్లో ఏమేం జరిగాయో దేవునికి వారు తిరిగి చెప్తా ఉన్నారు. సో వెన్ వీ డూ ద బైబిల్ study a quiet times daily, so maybe your morning quiet time is out of rush, it's just 15 minutes before you go to work or before you go to your colleges, you want to do a little Bible study. But even that small portion, let's make sure that you're seeing what you understand about God, the first question. The second question, what you understand of human perspective, what you can learn and what you can unlearn. And make sure that we are writing out the specific sin you want to confess. The more you confess it, the more you say, Lord, I want deliverance. The more you say it, you will have victory. You're not asking, and that's when you get the victory. And the fourth thing, you have to ask, like, how can I apply the lesson that I have learned today? I want to show it in my action. So write specifically doable action. A small thing, if you learn about kindness, like as I go to the office, I'll do some kind act. If you help someone on the way, that then you have applied the word of God. You apply, you will crush the Satan on your feet. And ఈ యొక్క మనము ఉదయకాలంనే ఆ యొక్క పనుల భారంలో 10 నిమిషాల్లో పావు గంట మాత్రమే బైబిల్ చదవగలుగుతాం. కానీ ఏమి చేయకుండా ఉండేదానికన్నా చదవడం చాలా మంచిది. అయితే మనం ప్రత్యేకంగా వీళ్ళలా ఒక్కొక్క పాయింట్ వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు. మనం కూడా దేవాని గురించి నాకు ఏం అర్థమైంది అని ఒక పాయింట్. Sorry, there's sound upstairs. It's always like that. It's okay. So the second point is, రెండవ పాయింట్ మనం ఏమని ఆలోచించాలంటే, మానవులకి సంబంధించింది మనం ఏది పాటించాలి, ఏ అలవాటును విడిచిపెట్టాలి. మూడవది, ప్రత్యేకించి మీ హృదయాన్ని పరీక్షించుకుంటూ నేను ఈ పాపాన్ని చేస్తున్నానా, నేను దీన్ని ఒప్పుకోవాలా, ఏదైనా ఒక పాపము నేను తలంపులో అన్న చేశానా నాకు ఒప్పుకోవాలి. నాలుగవది ఏం చేయాలంటే, నేను ఈరోజు చదివిన వాక్యాన్ని ఈరోజు నేను పాటించడానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఆ పాయింట్ కూడా మీరు రాసుకోనండి. ఒకవేళ దయ గురించి, ఆ యొక్క థీమ్ అంతా దయ గురించి ఉందండి, కనికరం గురించి ఉందంటే, ఆఫీస్కి వెళ్ళే లోపల ఒక కనికరం కలిగిన కార్యం మీరు ఏమైనా చేయగలరా? ఇంట్లో వారికో, బయట వారికో, దారిలో కనబడే వారికో, వెళ్ళే లోపల ఆఫీస్లో పక్కనున్న కలీగ్కో ఒక కనికరం కలిగిన కార్యము, దేవుని మహిమాత్మ ఏదైనా చేయగలరు. మనం వాక్యాన్ని పాటించినప్పుడు మన సాతాన్ని మన కాళ్ళ క్రింద తొక్కిన వారం అవుతూ ఉంటాం పాటిస్తూ ఉండగా. ఈ యొక్క మూడో పాయింట్లో పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్న కొలది, అడుగుతున్న కొలది, సహాయాన్ని అడుగుతున్న కొలది జయించేవారు ఉంటాం. ఇన్ రెవల్యూషన్ వి సీ దోస్ హూ ఓవర్కేమ్, they are in the heaven. God accepted them. Jesus said, those who overcome, you have this reward. Those who overcome, you have this reward. ఎవరు జయించిన వారికి యేసు ప్రభువు వారు బహుమానాల్ని సిద్ధపరిచి ఉన్నారు. సో మనం జయిస్తున్న కొలది, వాక్యానుసారంగా జయిస్తున్న కొలది మనకి బహుమానం సిద్ధపరిచి ఉంది. సో ద లార్డ్ they say you created, you're the Lord of heaven and the earth. They recognize that the Lord is a sovereign Lord, that they came from the Lord himself. వారు గ్రహించారు, దేవాది దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు వారిని కన్నారు, వారిని సృజించారు. సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఉన్నారు, సార్వభౌమత్వం కలిగిన దేవుడు ఉన్నారు, సర్వాధికారి అయిన దేవుడు ఉన్నారు, గ్రహించారు. సారీ. And they said, you choose. Now directly the father of the nation Israel, the father of faith is Abraham. God chose one person, Abraham, and
chose him because he would live, all alone in his faith. Even though he was all alone, he would choose to follow the Lord. He tasted the Lord, and he could sense the Lord's presence, and he followed the Lord. So God chose and saw the faithfulness, and he blessed him with a son, in his old age, almost at 100 years, 99, 100 years. 100 years, and that's when the children of Israel started to multiply. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలీలు సృష్టికర్త అయిన దేవుని తర్వాత వారు గుర్తించిన తర్వాత వారి పితరుడైన అబ్రహాము, విశ్వాసులకు పితరుడైన అబ్రహాము గురించి అయ్యో మీరు అబ్రహాంని ఎంచుకున్నారు, అబ్రాహాంని ఎంచుకుని అబ్రహాంగా పేరు మార్చి మీరు అబ్రహాంని ఎంచుకున్నారు. దేవుడు ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అబ్రహాంని? అక్కడే ఉన్నా ఎవ్వరూ సహాయం చేసేవాళ్ళు లేకపోయినా, ప్రోత్సహించే వాళ్ళు లేకపోయినా కూడా ఉంటారు, యజమానుడు కదా, కూడా ఉంటారు. కానీ అబ్రహాము విషయంలో దేవుడు ఎందుకు ఎంచుకున్నాడంటే నమ్మకంగా, విశ్వాసంగా ఆయన రుచి చూచిన తర్వాత దేవుని సన్నిధి కోసం, దేవుడు అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ప్రియ కుమార్ని కూడా ఇచ్చేసే అంత, తీసేసుకో ప్రభా, లార్డ్ యు టేక్ వాట్ ఐ లవ్. అంతగా దేవుణ్ణి ప్రేమించిన అబ్రహాంను దేవుడు ఎంచుకోవడానికి ఇష్టపడ్డారు. దేవుడు అబ్రహాంకి కుమారుని అనుగ్రహించిన తర్వాత ఇశ్రాయేలు జనాలు వచ్చారు. సో దే రిమెంబర్డ్ వాట్ ద లార్డ్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. సో రిమెంబర్ what the Lord has done, right from the beginning. You're not here today. You're not in this situation just like that, out of, fluke, or out of, just like that it happened, out of chance, No. Only when the Father wants you to come to Him, that's when you long, to seek Jesus. The first longing is in the hearts of the Father. ఈ యొక్క దేవుడు అబ్రహాం గురించి వీళ్ళందరూ అనుకుంటుండగా వాళ్ళు ఎలా జ్ఞాపకం చేసుకున్నారో మనం కూడా దేవుడు మన జీవితాల్లో చేసిన కార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దేవుడు కార్యం చేస్తేనే మాత్రమే ఏదో యాదృచ్ఛికంగా మనము దేవుని వెంబడించట్లేదు. దేవుణ్ణి మనం ఎందుకు వెంబడిస్తామంటే పరమ తండ్రి, పరలోకపు తండ్రి మొట్టమొదటిగా మన గురించి ఆలోచించారు కాబట్టి ఆయన ఇష్టానుసారం, ఆయన చిత్తం లేకుండా మనము యేసుప్రభు వారి గురించి దగ్గరికి వెళ్ళలేమంట. అయితే యేసుప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏ మాత్రము త్రోసివేయరు. ద లార్డ్ విల్ నాట్ పుష్ అవే ఎనీవన్. హీ విల్ నాట్ రిజెక్ట్ ఆర్ డినై ఎనీవన్ హూ ఇస్ కమింగ్ టు హిమ్. సో ఇట్స్ ద విల్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ అండ్ ది యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ జీసస్. పరలోకపు తండ్రి యొక్క చిత్తము, అలాగే యేసుప్రభు వారు మనల్ని అంగీకరించడంతో మనం ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నాం. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ they remembered how they ended up as slaves in the Egypt, and how the Lord brought Egyptians out of the bondage, out of the slavery, and out of so much of oppression by sending a plague after plague after plague after to Pharaoh. Everything is an answer to the Egyptian gods, to the stubbornness of Pharaoh. Initially it wasn't the Lord hardening the heart of Pharaoh. Initially it was Pharaoh himself hardened his heart. Then the Lord started hardening the Pharaoh's heart, so that it would be a great, complete, total victory, And Pharaoh is a symbol for the satanic thing. But there's another discussion why the Lord hardened the heart of Pharaoh. Today we are going to focus on confession, repentance, and that thing. So, and remembering the Lord. ఈ యొక్క ఫరో చేతుల్లో బానిసలుగా ఎన్నో సంవత్సరాలు బానిసలుగా ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో ఉండిపోగా దేవుడు ఒక తెగులు తర్వాత ఒక తెగులు తర్వాత 10 తెగుళ్లను పంపించి ఫరోకి ఆయన హృదయం కఠినపరచుకుంటుండగా ఇశ్రాయేలుని విడిపించారు. ఆ తెగుళ్ళు ఒక్కొక్కటి కూడా ఐగుప్తి దేవతలకు వ్యతిరేకంగా, దానికి సమాధానంగా వాళ్ళు ఏమేమైతే నమ్ముతున్నారో, ఆ నైలు నది నుంచి వాళ్ళకి క్షేమం అని నమ్ముతున్నారు. నైలు నదిని అదొక దేవతని పూజిస్తుంటే అందులో రక్తముగా మారిపోవడము, అండ్
వాసన కొట్టింది, చనిపోయిన చేపల యొక్క వాసన వచ్చేలాగా. అయితే ఇశ్రాయేలీలకి ఐగుప్తీలకి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఇశ్రాయేలీలకి ఏ కీడు ఏ తెగులు రాలేదు. ఐగుప్తీలు చీకటిలోనూ వారి తెగుళ్ళ మధ్యలోనూ వారు విసిగిపోయి ఉన్నారు. అయితే ఈజిప్షియన్స్ అండ్ the Israelites, there was a lot of difference, and the Israelites were not without any effect, from the plagues, but the Egyptians were under a lot of plagues. So out of the mighty outstretched arm of the Lord, tana balishthamaina bahubalamu cheta దేవుడు రక్షించారు. The Lord protected, delivered Israel with his mighty outstretched arm. So they remember that you were there with us as the pillar of cloud in the daytime and as the pillar of fire in the night time, in the good times and in the times of suffering. You were always there like a light. You were always there like a cool cloud. You were always there as a comfort. You were always there to bring us courage, to lead us, to make us rest at the proper time. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. పగళ్ళు మేఘస్తంభం వల్లే, రాత్రి అగ్ని స్తంభం వల్లే. మంచి రోజుల్లో నువ్వు ఉన్నావయ్యా, చెడ్డ దినాల్లో కృంగిపోతున్న రోజుల్లో నువ్వు ఉన్నాయని చల్లని మేఘం వల్లే సన్నిధి మాకుంది. అలాగే మీ యొక్క ధైర్యం తెచ్చే ఆ యొక్క వెచ్చని వేడి కూడా మా దగ్గర ఉంది. మాకు కనబడేలాగా రాత్రిపూట మీరున్న అన్నీ కనబడేలాగా రాత్రిపూట మీ సన్నిధి ఉంది. మాకు ఎండ తగలకుండా చల్లని సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంది. మీ ఆదరణ ఉంది, మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంది. మేము ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అప్పుడు మాకు ఉన్నారు అని. సో ఐఎమ్ జస్ట్ పారాఫ్రేజింగ్. It's remembering how the Lord led the people of Israelites. Is not the Lord with you? When you are facing something that is broken you, when something is hurting you, is not the Lord there in the good times, and is he not there right now in the time when you are crying and weeping? దేవుడు మంచి రోజుల్లో మాత్రమే ఉన్నారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఒకవేళ బాధపడుతూ కృంగిపోయి గుండె పగిలిన పరిస్థితిలో ఉంటే దేవుడు లేరా? ఇప్పుడు దేవుడు ఆదరణ ఇవ్వడానికి, ధైర్యపరచడానికి లేరా? He's always there. He's always there. He's there. You may feel that he's not seeing. You may feel that he is not bothered. ఆయన పట్టించుకోవట్లేదు, చూడట్లేదు అనిపించండొచ్చు, కానీ ఆయన ఉన్నారు. He is leading you. But what happened later on? When the Moses was there and he was leading, and the Lord taught this importance of Sabbath, importance of remembering the Sabbath day. ఈ యొక్క మోషే వచ్చారు, మోషే వాళ్ళని నాయకుడిగా నడిపించారు కదా. ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యంగా దేవుడు వారికి ఏం నేర్పించారంటే సబ్బాతు అనే విశ్రాంతిని నేర్పించారు. అయితే దాన్ని ఎక్కువగా దేవుడు హైలైట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు సబ్బాతు దినం ఎందుకు ముఖ్యం అంటే, సబ్బాతు దినాన్న అది ఏది సూచన అంటే యేసు ప్రభువారు దేవుడు సాతాను క్రియలను లయపరిచిన దినముగా మనం కూడా దానికి అనుగుణంగా పోరాడాలి. దురాత్మ సంబంధం అయిన వాటితో పోరాడాలి. దేవుని పక్షంగా మనం ఉన్నాము. దేవుని విశ్రాంతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. దేవుడే తన గుడారమును వేసుకుని మన మధ్యన పరలోకంలో నిత్యము నివాసం ఉంటారు. సో విశ్రాంతి అంటే కళ్ళు మూసుకుని పడుకుని పోవడం కాదు. అయితే so the rest that the Lord was teaching, it's Sabbath rest. The main commandment the Lord focused so much was the Sabbath rest. Why it is important? It's the time when the Lord was teaching the people of Israelites that it's the time that Jesus, the Lord, has crushed the deeds of the Satan. It's a symbol that he fought against the evil, and we are also fighting against the evil by following the Sabbath. We are on the Lord's side. We are on the Lord's side, and that's a symbol, and the Lord wants to teach it. So the Sunday is not the actual Sabbath day, but there is one day that we have to give to the Lord. Continuously if we are neglecting Sunday, then that's a thing that is questionable. But if there's some work like in the medical field, or it's a duty that you have to do, then there must be a one day that you are giving to the Lord. So there is importance to humanity, to the needs of the human beings, and to be
lenient only when the needs of the human beings are more important. The rest in the Lord, the following the Sabbath is for the benefit of the mankind, but Jesus is the Lord of the Sabbath. ఈ యొక్క సబ్బాతు దినాన్ని పాటించడం, అయితే ఆదివారం సబ్బాతు దినం కాదు, కానీ ఈ రోజుల్లో సబ్బాతు దినము మనం ఏది పాటిస్తామంటే ఆదివారాన్ని పాటిస్తాం. అయితే కావాలనుకొని వారం తర్వాత వారం ఆదివారంనే పని పెట్టుకోవడము అది దేవుని చిత్తానుసారమైన పని కాదు. ఆదివారం రోజున పని చేయాల్సిన డాక్టర్స్, నర్సెస్ ఈ యొక్క ఆదివారం రోజున వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే దేవునికి ఖచ్చితంగా ఒక రోజు ఇవ్వాలి కదా. ఆదివారం కాకుండా వారంలో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా దేవునికి అది సమర్పించాలి, అర్పించాలి, ఆ సబ్బాతు దినాన్ని పాటించాలి. అదొక ఆజ్ఞ ఉంది. అయితే మనిషి యొక్క ప్రాణం కన్నా, మనిషి యొక్క అవసరాల కన్నా కఠినంగా మాత్రం సబ్బాతు దినాన్ని పాటించకూడదు. ఆ యొక్క మనిషి యొక్క క్షేమాన్ని, మేలుని కోరుతూనే సబ్బాతు దినాన్ని పాటించాలి. సో ఇఫ్ యు నో అబౌట్ Chick-fil-A, the very famous thing, they follow the Sabbath, and it's the day, the Sunday is the most the most busy time, and they would earn, but actually they earn a lot, double. They earn a lot on Monday, even though it's closed on Sunday. Chick-fil-A గురించి తెలుసు కదా. ఈ Chick-fil-A వారు చక్కగా ఆచరిస్తారు. ఆదివారం దినాన్న దాన్ని ఆ షాప్ని పెట్టకుండా, ఆ యొక్క అమ్మకాలని జరగకుండా. అయితే ఆదివారం రోజున చాలామంది కొంటారు. అయితే అది వాళ్ళు చూడలేదు, ఆ లాజిక్ చూడలేదు. సోమవారం దినాన్న ఎంతగా అమ్ముడవుతాయంటే ఆదివారం ఒకవేళ పెడితే ఎంత లాభం వస్తుందో అంతకన్నా రెట్టింపు లాభం వచ్చేలాగానే ఆ యొక్క సోమవారం దినాన్న జరుగుతుంది. సో ద లార్డ్ వాజ్ ఆస్కింగ్ that. So let's search even this part also, and then we have they're thinking that our forefathers, they stubbornly said some calf image, the golden calf has come out, and they said this. They were literally worshipping that idol, and they forgot the Lord had done great mighty things. ఈ యొక్క సడన్గా ఈ యొక్క ప్రజలు ఏమని గమనించారంటే ఇశ్రాయేలీలు మొండిగా వారి మెడను వంచని ప్రజలుగా దేనిని ఆ బంగారు దూడే వారిని ఆరాధిస్తూ దేవుణ్ణి మర్చిపోయారంట. దేవుని కోపాన్ని రేపారు కానీ దేవుడు కనికరించారు. మరలా వాగ్దానం 40 సంవత్సరాల ఎడారిలో ఎందుకు తిరిగారు అంటే బికాస్ why they wandered in 40 years in the wilderness, because they have doubted the Lord over and over and over again. The promised land is good. It's a land flowing with milk and honey. You know that the promised land is the God's choice for you, but you don't want it. You have so many doubts and confusions in your minds. You are thinking that you are grasshoppers. Nobody told that. And the people of Israel were doubting the Lord, that the Lord cannot do it. ఇస్రాయేలీలు ఏమనుకున్నారంటే వారే ఈ మిడతల వలె ఉన్నాము, ఎవ్వరు అనకపోయిన మిడతల వలె ఉన్నాము, ఇది వాగ్దాన భూమి మంచిది, పాలు తేనెలు ప్రవహిస్తున్న భూమి, ఈ యొక్క వాగ్దాన భూమిలో నీకు క్షేమం ఉంది, అది దేవుని చిత్తమై ఉందని తెలిసినా కూడా ఆ అనుమానము, ఈ అనుమానము, దేవుడు చేయలేరు అన్న అనుమానము, ఎన్నో రకాల దేవుని చిత్తం చేయడం ఇష్టం లేక, ఆ యొక్క వాగ్దాన భూమిని స్వతంత్రించుకోవాలన్న పట్టుదల కూడా లేక ఏం చేస్తా ఉన్నారు, దేవుణ్ణి ఎంతగానో విసికించారు. ఎడారిలో 40 సంవత్సరాలు అక్కడక్కడే తిరిగారు. సో దే జస్ట్ వాండర్డ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ ఫర్ 40 years because of their unbelief, because of lack of faith, because of lack of determination to conquer the promised land. But still the Lord was merciful. After 40 years, except for Joshua and Caleb, everybody else, that generation passed away, and they one by one they conquered the land. Even there, just like the Heavenly Father told, they forgot the Lord after everything is fine.
ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలీలు వాగ్దాన భూమిని యెహోషువ కాలేబులు తప్ప ఆ పాత తరం అంతా రాలిపోయారు. అయితే యెహోషువ కాలేబులు తప్ప వాళ్ళందరూ కొత్త తరం అంతా స్వాతంత్రించుకున్నారు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దేవుడు చెప్పినట్లుగానే ఒకనొక రోజున దేవుడిని వారు మర్చిపోయారు. అగైన్ there was so many, the time of judges and the time of kings, the same thing. You know, when they forgot, there was some war, and they cried out to the Lord. You know, they begged again, Lord, help us. And that's when the Lord again was so merciful. We are like that. I'm like that. So then the Lord was so merciful and helped out. But again and again, they were giving their first priority to someone else. They have something else to worship. They are not thankful. ఈ యొక్క న్యాయాధిపతుల కాలంలో, రాజుల కాలంలో జరిగింది అంత ఆల్మోస్ట్ అదే కథ ఉంటుంది. ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, దేవుడు వారికి చేసిన మేలు మర్చిపోయి దేవుని కాకుండా వేరేది ఆరాధించడం, దేవునికి కృతజ్ఞత లేకుండా ఉండడం, అంత మళ్ళా కీడు వచ్చినప్పుడు, శత్రువు వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి బ్రతిమలాడుకొని ఎలుగెత్తి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మహాకనికరంతో ఎవరో ఒక నాయకుడిని పంపించి దేవుడు వారిని విడిపించేవారు. దేవుడే యుద్ధం చేసి విడిపించేవారు. The Lord himself fought. But you know, finally it got escalated a lot that the Lord had to send them to the exile. ఒక రోజున దేవుడు వారికి చెప్తున్నట్లుగానే చెరలోకి వారు పట్టబడ్డారు. So then even there is a lot of change happened in the exile, but that is not God's best for them, and that is not God's will for them. They said, don't take it lightly what we are facing now. It's a hardship, it's a bondage. We are living like foreigners, we are living like strangers in the land of the enemy. We can't sing the songs of the Jehovah by living by the rivers of the Babylon. So they realizing what they have lost. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలీలు చాలా కాలం అయిపోయింది చెరపట్టబడి, కొంచెం వాళ్ళకి మేలుకరంగా కొన్ని కార్యాలు జరుగుతున్నా ఇది వారి దేవుడు ఉద్దేశించిన శ్రేష్టమైన చిత్తం కాదు. బబిలోన్ నది పక్కన దేవుని కొరకైన గీతము మేము ఎలా పాడగలము? వాళ్ళు ఏది కోల్పోతున్నారో వాళ్ళు గ్రహించుకుంటున్నారు. ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దాన భూమిలో దేవుని ఆరాధిస్తూ స్వతంత్రంగా మేము లేము. ఇది చిన్నదిగా ఎంచుకోవద్దు ప్రభా, ఈ కష్టాన్ని అల్పంగా మీరు ఎంచుకోవద్దు, మాకు సహాయం చేయమని వారు కోరుతూ ఉన్నారు. సో and then we'll conclude this chapter. What they have started to do, they want to make a covenant. So once we confess, we also must declare with our mouth what we are replacing, what we are saying to the Lord, we have to make a covenant with the Lord. We have to tell to the Lord, now I will not do this, now I will not get angry, Lord, now I will show the compassion of Jesus, now I will show the heart of Jesus, now I'll keep quiet and wait for you to do something in my life. మనం ఈ యొక్క ప్రార్థన ఇశ్రాయేలీలాగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, తిరిగి నిబంధన, లిఖితపూర్వకంగా నిబంధన వాళ్ళు రాయబోతున్నారంట. అయితే మనం పశ్చాత్తాపడిన తర్వాత యేసుప్రభు వారికి మనం చెప్పాలి, దేవునికి చెప్పాలి, పరలోకపు తండ్రికి చెప్పాలి, ఇప్పుడు నేను ఈ తప్పు చేశాను, అది క్షమించండి, ఈ తప్పు మీకు వ్యతిరేకంగా చేశాను, పరలోకానికి వ్యతిరేకంగా చేశాను. అయితే దీని స్థానంలో నేను ఇప్పుడు మీ వాక్యానుసారంగా, మీ చిత్తానుసారంగా ఈ పనిని నేను చేస్తాను, ఇంకా ఆ తప్పును నేను చెయ్యను, దాని బదులుగా నేను దీన్ని చేస్తున్నాను. వీ హ్యావ్ టు పలకాలి నోటితో, వీ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ అవుట్ in verbally, we have to speak it out. So they were making it an official deal with the Lord, mean business with the Lord. There's a time to be funny, and there's time to be jovial, there's time to be going on with the life, with the vibe, and we just have okay, things are going well, but let's mean business with the Lord. Manamu nijangane ఆ యొక్క మెచ్యూరిటీ,
ఆ యొక్క హుందాతనంతో దేవునితో నిజంగానే మనం లావాదేవీలు మనం చేయలేం, కానీ ఆ లావాదేవీ అంటే దేవునితో నిజంగానే ఆ యొక్క తీవ్రమైన ఆ యొక్క వైరాగ్యంతో కూడిన నిబంధనలో జీవించాలి. రోజంతా చక్కగా గడిచిపోతుంటే, కాలమంతా గడిచిపోతుంటే సంతోషంగా, ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉండొచ్చు, పైన అది గమనించకుండా ఉండొచ్చు, సంతోషంగానే ఉండాలి దేవునిలో. అయితే దేవునితో మాత్రం మనము ఆయన చెప్తున్న వాటికి ఆ యొక్క విధేయత చూపిస్తూనే ఉండాలి. సో there's so much strong belief that these are the last days. You might have heard it from your childhood. These are the last days. These are the last days. Of course, these are the last days. You know that, but it's the mercy of the Lord, that He is giving us the signs at one hand, and He is giving us the time, to look at Him. ఈ యొక్క అంత్య దినాలని చాలా నాకైతే తెలియదు, కానీ అంత్య దినాలని మాత్రం చాలా బలమైన ఆలోచన అందరికీ ఉంది, దైవజనులైన అందరికీ ఉంది. నిజంగానే అంత్య దినాలు చిన్నప్పటి నుంచి మనం వింటున్న, రాకపోయినా దేవుని మహాకనికరం చొప్పున దేవుడు ఒక పక్కన మనకి సమయం ఇస్తున్నారు, ఇంకొక పక్కన ఆయన వైపు చూసేలాగా సూచనలు అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, అనేకమైన సూచనలు ప్రపంచం అంతటా జరుగుతున్నాయి. దర్ ఇస్ నాట్ వన్ ఆర్ టూ, ఎవ్రీథింగ్ బిబ్లికల్. all the signs are happening all around the world. May the Lord preserve us and protect us and make us eligible and sanctify us through and through, that we will belong to Jesus Christ and we will be in His kingdom alone. యేసు ప్రభువారు తన కృప చొప్పున, దయ చొప్పున మన అందరినీ పరిపూర్ణంగా శుద్ధీకరించి, పరిపూర్ణంగా పశ్చాత్తాపంలోనికి నడిపించి, యోగ్యులుగా, శ్రేష్ఠులుగా మనల్ని చేసి, ఆయన రాజ్య వారసులుగా, యేసు ప్రభువు రాజ్య వారసులుగా మనం ఉండేలాగా దేవుడు మనకి కృప చూపును కాక. డోంట్ ఫర్గెట్ టు pray, don't forget to read the word of God. Pray and pray and pray. There's more than going to the phone. One day you'll be disappointed, that's for good, but go to the Lord more and more, and you will be a fabulous person that will be a blessing, channel of blessing to others. ఫోన్ ముట్టుకోవడం కన్నా ఎక్కువగా దేవుని వాక్యాన్ని చదవడము, ప్రార్థన చేయడము, దాని ద్వారా ఒకనొక రోజున త్వరలోనే మీరు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా దేవుని యొక్క దీవెనలను ఇతరులకు చూపించే వ్యక్తులుగా దేవుడు మిమ్మల్ని చేయను గాక. తిరిగి మనం కలుసుకునేంత వరకు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. God bless you till we meet again. Such a joy to share it.